ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی۔ شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی۔ رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا۔ ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا۔ کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے۔ تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے۔ دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے۔ ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا۔ ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا۔ سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا،
دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، گھر میں ہے در کے آہوں فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، گھر میں ہے در کے آہوں فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان آئے دوبارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، کلثوم زینب سے بولی، ہائے آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے
مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، سینہ کو بھگو ریحان و سرور، کیوں نہ فرش عذاب پر چلیں ہم، سینہ کو بھگو ریحان و میسم، کیوں نہ فرش عذاب پر چلیں ہم، غمزدہ چار سو ہے نظارہ، غمزدہ چار سو ہے نظارہ، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ داروں قیامت کے دن ہیں۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقال الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم يهتدون۔ عزیزان محترم، پرساداران سید امیر المومنین، قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 102 اور 103، جس کا شرف حاصل ہوا تلاوت کرنے کا، پروردگار عالم اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحب ایمان، اے ایمان لانے والے، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، اور تقوی بھی اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو۔ ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے، ہر چیز کے کچھ شرائط ہوتے ہیں، وہ اسی وقت مکمل کہلائے گی وہ چیز جب اس کے شرائط پورے ہو جائیں گے۔ جب تک اس چیز کے شرائط مکمل نہیں ہوں گے وہ چیز مکمل نہیں کہلائے گی۔ تو اسی طرح تقوی بھی ہے، تقوی کے بھی کچھ شرائط پائے جاتے ہیں، جب تک وہ شرائط پورے نہیں ہوں گے تقوی مکمل نہ ہو جائے گا۔ خوشبوئے تقوی ضرور ہے، بوئے تقوی ضرور ہے، مگر تقوی جب کہلائے گا جب اس کا حق ادا کیا جائے۔ اپنے مفاد کا تقوی، اپنے حساب سے تقوی اور ہے، اور اللہ کے مشیت کے مطابق تقوی اور ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی آیت جو آگے بڑھتی ہے،
वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और खबरदार इस दुनिया से ना जाना, इस दुनिया से ना जाना मगर ये कि मुसलमान जाना। यानी इस दुनिया में उसी वक्त मरना जब तुम इस्लाम पर होना। उसके बाद ये आयत वअतसिमू बिहब्लिल्लाह जमीयन, हब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को, यानी अल्लाह हब्लिल्लाह कहते हैं अल्लाह के रस्सी को। अल्लाह की रस्सी को इतनी मजबूती से थामो कि वो तुमसे छूटने ना पाए। बहस तुम्हारे पकड़ने की है, उसके टूटने की नहीं है। अल्लाह की रस्सी को इतनी मजबूती से पकड़ो, बहस तुम्हारे पकड़ने की है, उसके टूटने की नहीं है। अल्लाह ने इसे ऐसी बनाई है, ऐसी बनाई ही नहीं है कि वो टूट जाए। तुम्हें कहा जा रहा है, ये हमें कहा जा रहा है कि इसे इतनी मजबूती से पकड़ो कि तुम्हारा हाथ छूटने ना पाए। और यकीनन छूटने का कोई अंदेशा है, कोई गुंजाइश है, तभी तो अल्लाह कह रहा है कि इसे इतनी मजबूती से पकड़ो कि ये छूटने ना पाए। लिहाजा ये तुमसे ना छूटे, ये टूटने वाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह जिसे बनाता है उसमें अल्लाह की कुदरत का जलवा टपकता है। अल्लाह खालिक जिस चीज़ का हो जाए वो चीज़ कुछ और है। यही तो फ़र्क है हमारे खालिक होने में और अल्लाह के खालिक होने में। यही फ़र्क है हमारे बनाने में और अल्लाह के बनाने में। जब बंदा बनाता है तो अपने मियार से बनाता है, और जब अल्लाह बनाता है तो अपने मुताबिक बनाता है। भाई जाहिर सी बात है, ये सामने की बात है कि हम जो बनाएंगे वो अपने मियार से बनाएंगे। जो हमारे चीज़ अंदर पाई जाएगी उसी चीज़ को हम बनाएंगे। मसलन अगर हम कंजूस हैं, अगर हम बकील हैं तो किसी सखी चीज़ को नहीं बना सकते। अगर हम बुज़दिल हैं तो हम किसी शुजा चीज़ को नहीं बना सकते। और ये मंतिक का कायदा भी है कि फ़ाक़िदुश्शै मुतियुश्शै नहीं हो सकता। ये मंतिक का कायदा है कि फ़ाक़िदुश्शै मुतियुश्शै नहीं हो सकता। जिसके पास शय है ही नहीं वो अता करने वाला नहीं हो सकता। तो आप खुद देख लें कि हम बनाते हैं वो किस तरह का बनता है, और जो अल्लाह बनाता है वो कैसा होता है। हम जो बनाते हैं वो कभी मुकम्मल नहीं होता, वो तदरीजन मुकम्मल होता है। यानी वो तदरीजन कमाल के मंजिल पे पहुंचता है जो हम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख लें, 10 साल पहले जो हम तकरीर कर रहे थे और अभी की तकरीर में बहुत फ़र्क पाया जाता है। 10 साल पहले जो हम तकरीर कर रहे थे, ये हो सकता है कि हम 10 साल पहले जो तकरीर करें उसमें मेरा पैर लड़सता हो, हम कांपते हों, हम पढ़ना ना चाहते हों, या 10 साल पहले कोई ऐसा शायर जो शेर कहता हो वो मुकम्मल ना कह पाता हो, लेकिन 10 साल बाद वही शायर जो शेर कहता हो वो मुकम्मल होता हो। या हमारी मिसाल छोड़ें, आप थोड़ा बुलंदी पे जाएं, मीर अनीस का कलाम ले लें। मीर अनीस का जो पहला कलाम था वो आखिरी कलाम से बहुत फ़र्क पैदा करता है। यानी हम जो चीज़ बनाते हैं वो तदरीजन कमाल पे पहुंचती है, और वो चीज़ तदरीजन कमाल पे पहुंचती है, लेकिन कमाल पे पहुंचने के बाद भी ये हमें यकीन नहीं होता है कि वो कमाल पे पहुंच गई है। लेकिन अल्लाह जब बनाता है तो वो पहले ही मरहले में बाकमाल बनाता है। मैं यहाँ पर एक जुमला कह दूँ कि जो लोग अपने बनाने के कायल हैं वो चौथे मरहले पर बाकमाल तक पहुँचते हैं, और जो अल्लाह के बनाने के कायल हैं वो पहले ही मरहले पे कमाल वाले तक पहुँच जाते हैं। तो अजीज़ों, बात यह है कि बहस ये है कि ये रस्सी टूटने वाली नहीं है। जो हब्लुल्लाह है ये रस्सी टूटने वाली नहीं है, ये रस्सी तो बाकी रहेगी। इसे हमें पकड़ना है मजबूती से कि ये छूटने ना पाए। अब्लुल्लाह हब्लुल्लाह अल्लाह की रस्सी। उसके बाद वातसिमू हब्लुल्लाह, एहतिसाम का मानी आया, एहतिसाम का हुक्म दिया गया है, यानी मजबूती से थामने का हुक्म दिया गया है। और एहतिसाम जो है ये इस्मत के ख़ानदान का लफ्ज़ है। ये जो लफ्ज़ एहतिसाम है ये हिकमत के ख़ानदान का लफ्ज़ है, यानी जिसके ज़रिए तुम बच सको, तुमको महफूज तुम महफूज रह सको। असल तो तुम्हारी हिफाजत मतलूब है। अल्लाह सिर्फ हमारा खालिक नहीं है, अल्लाह हमारा खालिक भी है और रब भी है।
जो बनाकर छोड़ दे ला ताल्लुक हो जाए, वो खालिक कहला तो सकता है लेकिन रब नहीं बन सकता। लेकिन जो बनाने के बाद तरबियत और परवरिश का इंतज़ाम भी करे, वो रब कहलाता है। लिहाजा अल्लाह खालिक भी है और रब भी है। और रब के जो हैं, रब के दो मानी हैं। पहला मानी परवरिश करने वाला, दूसरा मानी तरबियत करने वाला। यानी ये मेरे बदन की तरबियत, यानी जब मैं छोटा सा था, ये हमारा छोटा ऐसा हाथ था, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बढ़ता चला गया और इंसान 6 फुट का हो गया मसलन। मेरे बदन के परवरिश करने वाला भी है और मेरे रूह का मुरब्बी भी है। यानी जो बदन जो था मेरा पहले छोटा सा बदन था, उसको बड़ा हो गया। ये परवरिश भी अल्लाह ने की है, अल्लाह ने मुझे खिलाया है, अल्लाह ने हमें बड़ा किया है, अल्लाह ने हमें रिस्क दी है। अल्लाह रिस्क देने वाला है, अल्लाह राज़िक है। और ये ज़रा सोचें, और ये हम अपने छोटे भाइयों के लिए कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं। ये जो कहते हैं लोग कि हमने खिलाया अपने बच्चों, नहीं, ये हम अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं। बच्चों को वही खिलाता है जिसने हमें खिलाया। जिसने हमें खिलाया वही हमारे ही बच्चों को खिलाएगा। लिहाजा ये सोचकर औलाद की कमी या ये सोचकर घबराना कि ये दुनिया में आएंगे तो कैसे पलेंगे, कैसे रहेंगे, तो उनका जवाब सिर्फ यही है कि जैसे हम पले थे वैसे वो पलेंगे। तो ये नारा, ये अकीदा, ये इस्लाम का अकीदा नहीं है कि औलाद कम होनी चाहिए, औलाद कम होनी चाहिए। ये इस्लाम का अकीदा नहीं है, क्योंकि अगर तरबियत नहीं कर सकते तो एक भी ज़्यादा है, अगर तरबियत कर सकते हो तो 10 भी कम है। तो अल्लाह का ये पैगाम, ये कुरान की आयत, बहस यहाँ ये है कि तरबियत की है, अल्लाह ने परवरिश की है हमारी। इसके लिए अल्लाह ने जो हमारी परवरिश की है, अल्लाह ने जो हमें इस लायक बनाया है, हमें इस मकाम पे अल्लाह ने पहुंचाया है, जो हम इतने बड़े हो गए हैं, इसके लिए अल्लाह ने हमारे लिए 2 हादी करार दिए हैं। एक हादी बातनी जो हमारी अक्ल है, और एक हादी ज़ाहिरी जो अल्लाह, रसूल और हमारे इमाम हैं, मासूमीन हैं। और ये उसी वक्त पहुंचा सकते हैं फ़ायदा जब ये दोनों एक साथ मौजूद हों। अगर दोनों को अलग अलग करेंगे, मसलन कि अगर हमारे पास सिर्फ अक्ल है, अक्ल को हमने हादी बना लिया और अल्लाह और रसूल और इमाम को छोड़ दिया, तो ये अक्ल काम देने वाली नहीं है, ये अक्ल हमें हिदायत नहीं दे सकती। और मसलन हमने सिर्फ इमाम, रसूल और मासूमीन को पकड़ लिया और हमने अक्ल को छोड़ दिया, तो हमें ये इमाम और मासूमीन की बातें हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुँचे, क्योंकि हमारे पास अक्ल नहीं है। इसी तरह जिस तरह से अल्लाह ने हमारे लिए 2 हादी दिए हैं, एक बातनी एक ज़ाहिरी, उसी तरह हमारे लिए 2 मुज़िल भी हैं, 2 गुमराह करने वाली भी चीज़ें हैं। अंदर के गुमराह करने वाले को खुद हमारे अंदर जो गुमराह करते उसे नफ्से अम्मारा कहते हैं, और बाहर से गुमराही फैलाने वाले को शैतान कहते हैं। और ये शैतान असर ही उस वक्त करेगा जब हमारे अंदर का नफ्से अम्मारा जिंदा हो, तब ये अंदर का शैतान, ये बाहर का शैतान है, तब ये काम करेगा। तो हमें चाहिए कि वातसिमू, और ये हमारी बहस यही है कि हम अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ें। और अल्लाह ने जो हिदायत के लिए 2 चीज़ करार दिए, एक अक्ल के बाद इमाम और रसूल, इस अक्ल का भी हम इस्तेमाल करें, ये अक्ल का भी सोचें। और हम ये समझते हैं आज के दौर में, बस आखिरी बात इंशाअल्लाह रफ्ते मसाइब, हम ये सोचते हैं आज के दौर में कि हमने 4 नारा लगा दिया, 4 बातें, 4 वाहवाह हो गई, ये इसको हम मुकम्मल समझते हैं, इसको बाकमाल समझते नहीं। हमारा और आपका मौला 4 नारों का मोहताज नहीं है, हमारा मौला 4 नारों का मोहताज नहीं है। कल भी हमारे मौला को ज़रूरत नहीं थी, लोगों की भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा मौला ये चाहता है एक हो लेकिन मार्फत वाला हो, एक हो लेकिन हिदायत याफ्ता हो। ज़रूरी नहीं है कि लाखों हों, हज़ारों हों,
لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے، نہیں، ایک ہونا چاہیے، ایک بس ہو، لیکن ہدایت یافتہ ہو، وہ معرفت والا ہو، اور جب وہ معرفت والا ہوگا تو وہ اللہ کی عبداللہ اللہ کی رسی کو اتنی مضبوطی سے پکڑے گا کہ وہ رسی جتنی مضبوط ہے اسی مضبوطی سے پکڑ لے گا، اور پکڑنے کے بعد وہ پرورش پائے گا، وہ تربیت پائے گا، اور تربیت پانے کے بعد وہ ہدایت پر پہنچ جائے گا۔ تو عزیزان محترم، آج کی جو شب ہے، یہ شب 19، یہ ہمیں ہدایت کا پیغام دیتی ہے۔ یہ شب بہت ہی قیامت کی شب ہے، یہ ایسی شب تاریخ میں ملتا ہے کہ مولا کائنات اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود تھے۔ مولا نے امام حسن سے کہا، بیٹا حسن، آج ہمیں اپنی بیٹی کے یہاں افطار کرنا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسن نے یہ سنا، ام کلثوم کے یہاں گئے، ام کلثوم کو کہا، اس شب مولا کائنات ام کلثوم کے گھر اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے۔ مولا آتے ہیں، افطار کا وقت ہوتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ ام کلثوم نے 3 چیزیں رکھی مولا کے لیے افطار کے لیے۔ نمک کا کاسہ رکھا، جو کی روٹی رکھی، اور ایک کاسے میں دودھ رکھا۔ مولا نے جب تینوں چیزوں کو دیکھا تو ایک بار ام کلثوم سے کہتے ہیں، بیٹی کیا تم اپنے بابا کو بھول گئی؟ کیا تم نے اپنے بابا کو افطار کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ تمہارے بابا اتنی چیزوں سے افطار کرتے ہیں؟ ام کلثوم نے جیسے ہی یہ سنا تو ام کلثوم دودھ کی طرف آگے بڑھی کہ دودھ کو اٹھا لیں، نمک کی طرف آگے بڑھی کہ نمک کو اٹھا لیں۔ مولا نے کہا، ام کلثوم نہیں، یہ دودھ کو لے جاؤ، کیونکہ دودھ لے جاؤ، کیونکہ اس دودھ کی ضرورت ابھی کوفے کے یتیموں کو ہے۔ مولا نے افطار کیا۔ ام کلثوم کہتی ہیں کہ افطار کرنے کے بعد ساری رات بابا عبادت میں مشغول رہے، عادتاً مشغول رہے، لیکن آج جو کیفیت تھی بابا کی وہ بہت عجیب کیفیت تھی۔ بابا عبادت کرتے تھے اور پھر کچھ دیر بعد آسمان کے نیچے جاتے تھے اور شاید کسی ستارہ کو دیکھتے تھے، کسی تارہ کو دیکھتے تھے، پھر آتے تھے، پھر جانماز پہ آتے تھے، عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ ام کلثوم اسے سمجھ نہ پائیں۔ ام کلثوم نے پھر دیکھا، پھر بابا اٹھتے ہیں، جاتے ہیں، اور بابا کچھ جملہ کہتے ہیں۔ ام کلثوم آتی ہیں۔ ام کلثوم کو جب سمجھ میں نہ آیا کہ ام کلثوم نزدیک آتی ہیں، ام کلثوم نے کیا سنا کہ بابا جاتے ہیں، پہلی مرتبہ میں کچھ کہتے ہیں بابا، پھر بابا آتے ہیں، پھر دوسری بار جاتے ہیں، پھر بابا ایک جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے ہی ام کلثوم نے یہ سنا، ام کلثوم تڑپ گئی۔ کہا، بابا اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ کہا، بیٹا تمہارے نانا نے کہا تھا یہی وہ شب ہے جب تجھے ہم بلائیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے جیسے ہی ام کلثوم نے یہ سنا، ام کلثوم تڑپ گئی۔ اور ایسے بھی بیٹی کی محبت جو ہے باپ کے لیے بہت ہوتی ہے، بیٹی کی رغبت باپ کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور باپ کی محبت بیٹی کے لیے بہت ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال اگر دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں دیکھیں کہ جب امام حسین قتل ہو گئے، جب ذوالجناح آتا ہے تو ذوالجناح زینب کے خیمے کے پاس نہیں جاتا ہے، ذوالجناح ام کلثوم کے خیمے کے پاس نہیں جاتا ہے، ذوالجناح جاتا ہے تو سکینہ کے خیمے کے پاس جاتا ہے، اور سکینہ کے خیمے کے پاس جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے ام کلثوم آگے بڑھتی ہیں، کہا، بابا اس شب آپ ہمارے گھر پہ ہی آرام کریں۔ امام مولا کائنات نے کہا، بیٹی
इस शब का ही तो हमें इंतज़ार था। जाने मास को लिया और घर से बाहर निकलते हैं। तारीख़ बताती है कि वो वक्त भी आया, मौला कायनात मस्जिद में पहुँचते हैं। शब के आखिरी वक्त में मस्जिद में पहुँचते हैं। मस्जिद में पहुँचने के बाद देखते हैं कि कुछ शख्स हैं जो सोए हुए हैं, कुछ लोग हैं जो सोए हुए हैं। सबको उठाते हैं। उसमें एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी रहता है। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम को उठाते हैं, कहते हैं उठ जाओ, नमाज का वक्त होने वाला है। मौला कायनात जा नमाज पे जाते हैं, नमाज को अदा करते हैं, मुस्तहबात को अंजाम देते हैं। मुस्तहबात को अंजाम देते हैं। उम्मे इब्न मुलजिम है जो इधर तैयार है। ज़रा सोचें कि इब्ने मुलजिम ने कैसा प्लान बनाया था, इब्ने मुलजिम ने क्या किया था। इब्ने मुलजिम ने खाने काबा में टेक लगाकर अल्लाह की कसम खाकर मौलाए कायनात को कत्ल करने की साजिश रची थी। मौलाए कायनात अजान होती है, अब वाजिबात नमाज शुरू। मौलाए कायनात खड़े होते हैं। तारीख़ बताती है कि जैसे ही सजदे में जाते हैं, इब्ने मुलजिम जो सफ़ में मौजूद था, इब्ने मुलजिम आगे बढ़ता है, तलवार को उठाता है, तलवार से वार करता है। तारीख़ ने बयान किया है कि जैसे ही तलवार को मारा है, अरे मौला एक आवाज़ गूंजी कि अरे हिदायत की मीनार ख़त्म हो गई, हिदायत की मीनार टूट गई। जैसे ही ये आवाज़ हुई, जैसे ही गुर्ज लगा, जैसे ही इब्ने मुलजिम ने तलवार चलाई, एक आवाज़ आई, काबे की कसम मैं कामयाब हो गया। तारीख़ बताती है इमाम हसन आगे बढ़ते हैं, बाबा को संभालते हैं, माँ बाप को संभालते हैं। मौलाए कायनात ने जैसे ही इमाम हसन को देखा तो मौला ने ये ना फरमाया बेटा मेरा ज़ख्म कितना गहरा है, बेटा देखो मुझे तकलीफ़ कितनी हो रही है, बल्कि जैसे ही इमाम हसन ने पकड़ा, फ़ौरन मौलाए कायनात कहते हैं बेटा बताओ क्या हमारी दाढ़ी हमारे खून से रंगीन हो गई है, सुर्ख हो गई है? कहा हाँ बाबा। कहा ये क्यों पूछ रहे हो? कहा बेटा तुम्हारे नाना ने कहा था ए अली जब तुम्हारी दाढ़ी तुम्हारे खून से लाल हो जाए समझ लेना वो तुम्हारा वक्त आखिर है। तारीख़ बताती है मौलाए कायनात अभी कुछ कदम चल नहीं वाले थे, जैसे ही पहला कदम रखा लेकिन मौला संभल ना सके, फ़ौरन इमाम हसन हसनैन आगे बढ़ते हैं, बाबा को संभालते हैं। इमाम हसन ने कालीन मंगाई, मौला को लेटाया। तारीख़ में मिलता है कि एक तरफ से जनाब अब्बास ने कालीन को पकड़ा, एक तरफ से मोहम्मद हनफिया ने पकड़ा, फिर एक तरफ से इमाम हसन ने पकड़ा, एक तरफ से इमाम हुसैन ने पकड़ा। चेहरे के सामने मोहम्मद हनफिया थे, जनाब अब्बास थे। जैसे ही मौलाए कायनात ने जनाब अब्बास की तरफ देखा, क्या देखा? अरे जनाब अब्बास की आंखों में आंसू हैं। फ़ौरन कहा ए अब्बास अरे गिरिया ना करो, ए अब्बास रो ना, अरे जो हक़ पे रहते हैं उन्हें ये वक्त देखना पड़ता है। तारीख़ बताती है अरे जैसे ही फिर मौलाए कायनात ने मोहम्मद हनफिया की तरफ देखा, कहा आंखों में आंसू ना लो ए हनफिया, ए बेटे ना रो। तारीख़ बताती है फिर मौला कायनात ने इमाम हसन की तरफ देखा, कहा बेटे अभी तुम गिरिया ना करो, तुम ना रो। फिर मौला कायनात ने की नज़र इमाम हुसैन की आंखों पे जाती है, जैसे जाती है देखते हैं हुसैन हैं वो भी गिरिया कर रहे हैं। कहते हैं बेटा हुसैन गिरिया ना करो, अरे बहुत अभी इम्तिहान देने हैं। तारीख़ बताती है अरे सारा रास्ता अरे मौलाए कायनात अपने बच्चों को समझाते रह गए, ए अब्बास गिरिया ना करो, ए हनफिया गिरिया ना करो, ए हसन रो ना, ए हुसैन मत रो, ए हुसैन गिरिया ना करो। लेकिन तारीख़ बताती है अरे वो अली जो सारे रास्ते अरे अपने बेटों को समझाता रह गया कि ए अब्बास ना रोना, ए हुसैन ना गिरिया करो, लेकिन वही अली अरे जैसे ही ज़ैनब को आते हुए देखते हैं, अरे वही अली जो सारे रास्ते अपने बेटों को गिरिया के लिए मना करता रहा, जैसे ही ज़ैनब पे नज़र पड़ी अरे सीने से लगाया, अरे अली को शायद अरे कूफा का वो मंजर याद आ गया होगा, ए बेटी ज़ैनब अरे यही कूफा होगा लेकिन तुम्हारे सर पे चादर।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم یا علی مدد۔ شہادت مولا علی کے حوالے سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں اور امام علی کی بارگاہ میں نوحہ پیش کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ اور شب 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ اور بے پدر کر دیا ہے حسن کو، کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، بے پدر کر دیا ہے حسن کو، کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، پیٹ کر سر مؤذن پکارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ اور بے پدر کر دیا ہے حسن کو، کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، پیٹ کے سر مؤذن پکارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ اور گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، عید نزدیک غم کا سما ہے، ایسا رمضان آئے دوبارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، ام کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کر پکارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، بے پدر کر دیا ہے حسن کو، کس نے لوٹا نبی کے چمن کو، پیٹ کے سر مؤذن پکارا،
روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے مشکل میں ہوگا گزارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ پر محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی